Okay. Then in that exercise 11.2, the sixth question. Okay, based on the area of the parallelogram. Here, the DL and DL and here BM. DL and BM are the heights on a sides AB. Okay, here the DL from D to AB, then DL is a height side AB. It means then this is a AB is a base of the parallelogram. And next AD respectively. Here the BM is height of the parallelogram. The DL and BM are the heights of a parallelogram ABCD. Okay, but here the base is AB. When the height is DL, the base is AB. When the height is BM, the base is DA or AD respectively. Okay, AB and AD are the sides, bases of a parallelogram ABCD. If the area of the parallelogram 1470 centimeter square, the total area of the parallelogram ABCD is 1470 centimeter square. Okay, here AB, the given is AB is equal to, from here to here, AB is equal to 35 centimeter and AD is equal to 49 centimeter. Then the total area, here the area is 1470 centimeter square, area of the parallelogram. Find the length of BM and DL. The length of BM and DL, it means the height of the two heights of the parallelogram. We have to find the heights of the parallelogram. Okay, here the two heights BM and DL. Then first write the given data. Okay, in ABCD, in a parallelogram ABCD, first yav tagolona, base idin tagolona. Okay, here next BCD, base yav tagotini AB. Okay, first base AB tagondra, base AB adre height yavudagutta DL, idestu 35 centimeter. Okay, then next height enagutta, height DL equal to, DL na find out madbeku nanu. You have to find the height of the parallelogram. Next area estagutte 1470 centimeter square. Okay, simple nodi. Base kotana, area kotana, height find out madbeku. Yen madri, direct substitute madri. Nodili, area equal to base into height. Then again find out madant helena. First BM and DL. Nanu ಏನು ತಗೊಂಡಿನಿ, first DL ತಗೊಂಡಿನಿ. Okay, ಎರಡು ಒಂದು. Okay, substitute values. Here area ಎಷ್ಟೈತೆ ನಿಂದು 1470 equal to base ಯಾವ್ದೈತೆ, base 35. Sorry, base 35 into height, base AB ಆದಾಗ height ಯಾವ್ದೈತೆ DL. Okay, ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಫಾರ್ಮುಲಾನ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನನಗೇನ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ, DL ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ. DL into 35 equal to 1470. Okay, ನನಗೇನ್ ಬೇಕೀಗ DL is the height of the parallelogram. DL equal to ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಐತಿ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ LHS to RHS ಕಡೆ ಬಂದ್ರ 1470 divided by 35. Okay, divide ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ. 1470 divided by 35.
35. ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ 3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಂದು ಇಲ್ಲಿ 100 ಐತಿ ಅಂದ್ರ 3 3 3 3 5 15 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, 3 5 15 ಅಂದ್ರೆ 150 ಆಗುತ್ತೆ. 150 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು 147 ಐತಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ 3 4 ತಗೊಳ್ರಿ. 3 4 35, 4 1 35 4 140. 35 4 140, then 70. Next 35 2 70. 35 2 70 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ DL ಏನಾಯ್ತು, DL 42 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. DL 42 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. Then next find the BM. Okay, BM. Then again write a same formula, area of the parallelogram. Area is equal to, first then write given data. Okay, here ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಒಳಗ ಬೇಸ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, BM ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೈಟ್ BM ಆದಾಗ ಬೇಸ್ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತಂದು ನೋಡಲಿ, ಹೈಟ್ BM ಆದಾಗ ಬೇಸ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತ, AD ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತ. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ AD is equal to, ಬೇಸ್ AD ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾನ 49 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇದು ಒಂದು ಸಪರೇಟ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಯಾವುದು, BM, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ BM ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಏರಿಯಾ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1470 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಏರಿಯಾ ಹೇಳ, ಹೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ದನ್ನ ಬೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ನನ್ನ ಹೈಟ್, ಅದ್ರೊಳಗಿಂದ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೋಡಿದಾಗ AB ಬೇಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ DL ಹೈಟ್ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಬೇಸ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋತೀನಿ, AD ಬೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೈಟ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತ, BM. ಓಕೆ, and write the formula area. Okay, area is equal to base into height. Area is equal to base into height. Then substitute the values. Area 1470 first. Okay, first ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಹೈಟ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ. A means area. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಇದನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಹೈಟ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹೈಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೇಸ್. ಏರಿಯಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೇಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹೈಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೇಸ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೇಸ್. ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಬರೀರಿ. ದೆನ್ ಹೈಟ್ ಏನೈತಿ ನಿಂದು, ಹೈಟ್ ಯಾವುದು, ದ BM. ಹೈಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಹೈಟ್ BM. ದೆನ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟೈತಿ, 1470. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ, ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನ ಹೈಟ್, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. LHS ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHS, RHS ಈಕ್ವಲ್ ಟು LHS. ದ B ಇಂಟು H ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ. ದೆನ್ H is equal to, ಇದೇನೈತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿನಿ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತ. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡ್. ಬೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೇಸ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. H ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಯಾವುದು, BM. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ನೋಡು, ಇದನ್ನು ಹೈಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅನ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡಿ ನಾನು, AD ಬೇಸ್ ತಗೊಂಡಿ. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ನಾವ, 49 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 49 1470 divided by 49. ನೋಡಪ್ಪ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಾ, 49. ಓಕೆ, 49 ಇದನ್ನ 4 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇದು 140 ಐತಾ, 4 4 ನೋಡಲಿ
4 ಇಲ್ಲಿ 140 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ 4 ಅಂತ ತಗೋ. ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4 4 16 ಅಂದ್ರೆ 160 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, 4 3 12, 49 3 ನೋಡ್ರಿ 147 ಆಯ್ತಾ? 147 0 ಅಂದ್ರ 49 30s 49 30s ಎಷ್ಟು? 1470. It means BM is equal to 30 centimeter. BM is equal to 30 centimeter. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡು 49 3s 147. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡು 49 1s 49 3s 147. ಇದು 0 ಹಂಗೆ ಇಡ್ತಿ. ಓಕೆ, 30 centimeter. Therefore ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಡ. AL is equal to DL. ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳೇನ? ಫೈಂಡ್ ದ ಹೈಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ BM and DL. Here BM is equal to 30 centimeter and DL is equal to 42 centimeter. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿನಗೆ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ, ಒಂದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, ನಿಂಗೆ ಏರಿಯಾ ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಬೇಸ್ ಕೆಳಗ್ ಬರುತ್ತ. ದೆನ್ ನೋಡಿಲಿ ಎ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ, ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ. ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ ನೋಡಿ. ಹೈಟ್ ಗಿವನ್ ಏನಿರುತ್ತ, ಹೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತ, ಬೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಚ್. ನೋಡಿ, ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರ ಬೇಸ್, ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರ ಬೇಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀನ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಟ್ ಕೆಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದ ಸಿಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಏರಿಯಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತ. ಏರಿಯಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತ. ನೋಡಿ, ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದ್ರ ಹೈಟ್ ಕೆಳಕ್ ಬರುತ್ತ. ಬೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರ ಬೇಸ್ ಕೆಳಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡು, ಏರಿಯಾ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಏರಿಯಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ನೋಡ್ಲಿ, ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದ್ರ ಹೈಟ್ ಕೆಳಗ್ ಬರ್. ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಅದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಹೈಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಬೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದ್ರ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಇವ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇವೆರಡೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರ ಬೇಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರ ಹೈಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿನಗ ಹೈಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಹೈಟ್ ನಿನ್ ಕಡೆ ಇತ್ತು, ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರ ಹೈಟ್ ಕೆಳಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೈಟ್ ಏನಾಗತ್ತ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಗತ್ತ. ಬೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರ ಬೇಸ್ ಏನಾಗತ್ತ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 6th ಕ್ವಶನ್.